guys, this is day 16 of edX Life School. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ അതിനുശേഷം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നേഹൻ്റെ. അതിലവർ സൺഡേ മാർക്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇംഗ്ലീഷിൽ അവർ സംസാരിച്ചു. അതിൽ വരുന്ന ഗ്രാമർ ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്സും വോയിസ് മോഡുലേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേഹ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മൈൻഡ് ജിം വന്നു. ഇന്ന് ട്യൂസ്ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ടോക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ട്യൂസ്ഡേ ആയിരുന്നു. ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിക്കുള്ള ഇമോഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു മൈൻഡ് ജിം. ദെൻ കംസ് അവർ എഡിറ്റർ മുസ്തഫാസ് എഡിറ്റിംഗ് ക്ലാസ്. നല്ല രീതിക്ക് പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ്ങിനാണെങ്കിലും വീഡിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒന്നും കൂടി ആക്റ്റീവ് ആക്കാനൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസിന് നല്ലൊരു ക്ലാസ് മുസ്തഫ കൊടുത്തിരുന്നു. പിന്നെ ബ്രാൻഡിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അർജുൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടീം മീറ്റിംഗ് ആണ്. Tell me Fawad, what happened? Fawad, if you want to share, let us also. So you went to a perfume shop. Perfume clothing brand. Okay, together you visited all the shops. Yes. Is it like that or you went separately? Not separately. No, you were there together. Yes. Okay. After entering the shop, what did you ask that owner? Then we ask more questions. Like how? How going the market and what's wholesale shop to how much money they give to retail customers. Okay. Then we understood to what's going on Tirur market, Okay. especially in electronics shop. Okay. Had my breakfast Okay. and at 11 o'clock I went to a shop nearby my home. Okay. It's a fancy shop. Okay. The owner is my friend. Okay. Okay, that's the reason why you went. Okay. I guess. I spent 3 hours there. Okay. I studied about their business. Where did they purchase their products? Okay. Spent 3 hours there, and after that I went to my home. Okay. Had my food, Okay. watched movie, and after that I go to turf. I went to the Went turf. to the turf, Okay. played football, Okay. had food with my friends. What did you had? Mandi. Mandi and how much? He went to Tea Tales Tea Tales and and- had tea with Hafiz. And then he went to the turf and went with his friends Sunday, for Sunday. eating mandi. Sunday തന്നെ പറയണ്ടേ? Sunday. I woke up at 11 o'clock. Yeah. Yes. Yes, okay. 11 o'clock he woke up. Okay, then. But 7 o'clock നീച്ച് എന്താ പറയാ? Okay, before 11 o'clock you already woke up at 7 o'clock. Okay, for what? തസ്രീഫ ചാമ്പി. Okay, you were waiting for the Tashrifa. തസ്രീഫ ചാമ്പി എന്താ പറയാ? I wake up in 6:30. I wake up. Uh, Correct. Listen what he's saying. Correct. I woke up. I woke up in 6:30. Yes, good. I woke up at. I woke up at 6:30 Okay. a.m. and I'm going to freshen up and get I to go Salah. into or I freshen up. No need of saying I went for the freshen up and all. Okay. I freshen up. Yes. I then. freshen up and photos with their market photo, and we did not any photos. We did not click any photo. That's the reason why you have sent the picture last. Yes, Okay, yes. Nice. Then. In Tirur market, we firstly goes to mosque. Okay. When you reach Tirur, you first went for the mosque, Yes. for the salah. Yes. Mosque and pray salah and It was very painful, I think, right? More than painful. More. Do you have the pain right now? Yes, of course. Yes. Okay. Then. Little pain. Okay. Then I'm very tired and I I laid down. I lay down and sometimes സർക്കിളിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം. ബായോ
അവർക്ക് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മന്ത്ലി ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് HDFC പെൻഷന്. ഇങ്ങോട്ട് ലോഗോ കാണാം അവിടെ HDFC പെൻഷൻ്റെ. സോ എന്താണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവർ രണ്ട് ടയറായിട്ടാണ് പെൻഷൻസ് ഇവർ കൊടുക്കുന്നത്. എന്താ വെച്ചാൽ ടയർ 1 വരുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെൻഷൻ സ്കീമാണ്. അത് ഡയറക്റ്റ് പെൻഷൻ സ്കീമാണ് അതിൽ വരുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ അവരൊരു സാലറി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻകത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഗവൺമെൻറ് ഇക്വിറ്റി ബോണ്ട്സ് ഷെയർസിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ ആ പോർട്ട്ഫോളിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. മെയിനായിട്ട് ടയർ 1 വരുന്നത്. ടയർ 2 എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പെൻഷൻ അല്ലാതെ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും റിട്ടേൺസ് ആർ മാർക്കറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് നോട്ട് ഗ്യാരണ്ടീഡ്. അങ്ങനെ ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഗ്യാരണ്ടീഡ് അല്ല. അത് മാർക്കറ്റ് വേരിയേഷൻസിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻസ് ഈ നമുക്ക് റിട്ടേൺസിൽ ഇത് ബാധിക്കും. പിന്നെ വരുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ലിക്വിഡിറ്റി, ഏർലി വിത്ഡ്രോൾസ് ഹാവ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ. ഇത് ലിക്വിഡ് സ്കീം വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഒരു പെൻഷൻ സ്കീം പോലെ ഇത് എവിടെയും പോയിട്ട് പേപ്പർ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സൊമാറ്റോ ആണെങ്കിൽ സൊമാറ്റോൻ്റെ ആപ്പ് ത്രൂ ആയിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇതിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ കാര്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇതിപ്പോൾ അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതുണ്ടാവും, ഇറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് നമ്പറാണ്. അത് ത്രൂ ആണ് അവരെ ഈ പെൻഷനും ഇത്. പിന്നെ ടാക്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. എലിജിബിൾ ഫോർ ഡിഡക്ഷൻ 80 CCD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സിൻ്റെ ഇതിൽ പെടുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിന് ടാക്സും വരില്ല. ഈ പൈസക്ക് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തായാലും മന്ത്ലി അടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഡെയിലി ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരേ വേജ് കിട്ടിക്കോളണമെന്നില്ല. ലാസ്റ്റിൽ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ മന്ത്ലി ചെറിയ പേയ്മെൻറ്റ് അടക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പോയി ഇത് പെർമനൻ്റ് ആണ് ഈ സ്കീമെന്ന് വെച്ചാൽ. ഇതിൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോയാലും ഇപ്പോൾ അടുത്ത വേറെ വല്ല കമ്പനിക്ക് നിങ്ങൾ ഡെലിവറി പാർട്ട്നേഴ്സായിട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്കീം എന്തായാലും അപ്പോഴും കിട്ടും. ഇത് 30,000-ഓളം സ്കീമുകൾ ആൾക്കാർ ആഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2025 ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു 1,00,000-ൻ്റെ അടുത്ത് ആൾക്കാർ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് ഇവർ നോക്കുന്നത്. തോറും അവരുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുകയാണ്, കമ്പനിയിൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുകയാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു കമ്പനി അവരെ നോക്കുന്നുണ്ട്, അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ അവരുടെ മോറൽ ഹൈ ആകും, അവർക്ക് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടും. പിന്നെ US നടന്നൊരു സ്റ്റഡിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു എംപ്ലോയി ക്വിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു എംപ്ലോയിനെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ $4,100 ചിലവുണ്ട്. പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിലെ എഡ്യൂക്കേഷന് ഒരു മാറ്റം വരുത്തണം, മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ബുക്കും പെൻസിലും കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെ കമ്പ്യൂട്ടറും അതേപോലെ കൊണ്ടുവരണം. ഒരു ബേസിക്കായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറും അതേപോലെ കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടുത്തെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള വിശ്വനാഥ് പുള്ളിക്കാരൻ അർജൻസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സ്കൂൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹൈടെക് ആക്കാന്നുള്ളത്. അതായത് ഇപ്പോൾ മെയിൻലി എല്ലാ വീട്ടിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഫോൺസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ലെസ്സർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ മാത്രമാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉള്ളത്. സോ കമ്പ്യൂട്ടർ നോളേജ് അവർക്ക് മിസ്സിങ് ആണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു കമ്പനി പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എവിടെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡിജിറ്റലൈസ് ആക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ഒരു നീഡാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്കില്ല് എന്നുള്ളത്. സോ ആ ഒരു ആവശ്യമാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ്റ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ആക്കാമെന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിലാണ് വിശ്വനാഥ് ഇൻറ്റലിൻ്റെ MD പറയണത്. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നടന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ ഓരോ സ്കൂൾസിലും 120 സ്റ്റുഡൻസിന് ഒറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് എല്ലാ സ്കൂൾസിലും മോർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഇത് ജോബ്സിൻ്റെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഭാവിയിൽ അവരൊരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിന് പോകണം. വീട്ടിൽ ലാപ്ടോപ്പും പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഒരു 10% മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതേ സംബന്ധിച്ച് മൊബൈലാണെങ്കിൽ 95-90% എന്തുണ്ട് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പും ഇതും ഇല്ല. അപ്പോൾ CEOയുടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർഷൻ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഇത്ര ആൾക്കാരുണ്ടായിട്ടും നമുക്ക് സോഷ്യലായിട്ടും ഗവൺമെൻറ്റിനും എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ബോധവൽക്കരണ രീതിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതാണ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. വിശദീകരണത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്.
ഈ ഇന്റേണൽ കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ഇന്റേണൽ കോപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അമേരിക്കൻ മൾട്ടിനാഷണൽ ടെക്നോളജിയാണ് ഇന്ത്യൻ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മൗണ്ടൻ വ്യൂ കാലിഫോർണിയയിലെ US-ലാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് സാന്റ കാലിഫോർണിയയിലാണ് US-ൽ. ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയോ? ആരെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിലെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 പേരാണ്. ഒന്ന് ജോർദൻ മൊറയും റോബർട്ട് നോയ്സ് ഇവർ 2 പേരാണ്. ഉണ്ടായിരിക്കും. ട്രഡീഷണലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അധ്യാപകരുടെ ജോലി കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും. ഈ AI തന്നെ ഒരു ഗൈഡിനെ പോലെ ആയിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ അധ്യാപകർക്ക് മെയിനായിട്ടൊരു ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ AIയും കമ്പ്യൂട്ടറും എങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. സന്തോഷ് വിശ്വനാഥൻ പറയുന്നത് ഇനി AI കമ്പ്യൂട്ടറിനെ നയിക്കുന്ന കാലം അധികം സമയം എടുക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. AI കമ്പ്യൂട്ടറിനെ നയിക്കാൻ ഇനിയുള്ള കാലം ടീച്ചർമാർ കുട്ടികൾക്ക് അറിവ് പകർന്നു നൽകുന്നതിന് പകരം അവർക്ക് അവർക്ക് ഒരു വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലക്ഷ്യം. അതായത് കാലിഫോർണിയയിലാണ് ഇത് മൗണ്ടൻ വ്യൂ അല്ല, ഇത് പണ്ടത്തെ ഫോട്ടോത്തെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് രണ്ട് അത് സന്തോഷവും രണ്ടാളുണ്ട്. അത് വെറുതെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്താ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇതിൽ എന്തോ പറയാൻ മറന്നുപോയി. ബ്രെയിൻ EBക്ക് ഇനിഷ്യൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ലോഗോ വേണ്ടിവരും. അതുപോലെ പാരൻസിന് കൂടുതൽ മീൻസ് അവരുടെ പാരന്റിങ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ യൂട്യൂബിന് വീഡിയോസ് വേണ്ടി വരും. ഈ ലോഗോ ഉണ്ടാക്കുക പറഞ്ഞാൽ വെറും ലോഗോ അല്ല ബ്രാൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അവിടെ നോക്കാം. ഇത് എഡെക്സിന്റെ ബ്രാൻഡ് ഗൈഡ്ലൈൻസ് ആണ്. ഇത് എഡെക്സിന്റെ വിഷ്വൽ എലിമെന്റ്സ് ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്യുന്ന ഞാനാണ്. അപ്പോൾ എഡെക്സിന്റെ വിഷ്വൽ എലിമെന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ലോഗോയും അതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലയന്റിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് പോലെ സംഭവമാണ് ബ്രാൻഡ് ഗൈഡ്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ലോഗോ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഈ ലോഗോ എങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം, എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം, ഇത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടും, ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ എഡെക്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഈ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ എഡെക്സിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഗൈഡ് ലൈൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ബ്രാൻഡിന്റെ ടോൺ ഓഫ് വോയിസ്.